کہ جو وہ اپنے لوگوں کو بڑے اچھے اچھے موقع فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، تو یہ سارا عزت، سارا جلال اور سارا آنر خدا باپ کے لیے ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی اس کے بہت بڑے فضل کے لیے، جو کثرت کے ساتھ اس کا فضل ہوا، اور اس کے فضل ہی سے اس نے ہمیں دعا کرنا سکھائی۔ تو اس نے کہا جب بھی تم دعا کرنا تو کیا کہنا، اے ہمارے۔ تو ہم ایک ایسے جلالی بات کے پاس آ جاتے ہیں جو ہمیں اپنا جلال دے دیتا ہے۔ آمین۔ اور جیسا کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو خدا کا روح ہے وہ جلال کا روح ہے۔ آمین۔ اور یہی جلال کا روح جب کلیسیا 1000 سالہ بادشاہت کے لیے اٹھائی جائے گی، تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر لوگ کیا ہوں گے، جلالی بدن کے ساتھ۔ جس طرح مسیح وہاں پر جلال، جو مسیح کا جلال ہے وہ جلالی ہے، اسی طرح اس کے لوگ بھی جلالی ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج خداوند کا روح، جلال کا روح بڑی کثرت کے ساتھ یہاں پر اپنے لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہیں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ تو یہ وہ مددگار ہے جو اپنے لوگوں کے درمیان میں اتر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم رات خدا کے کلام میں، کلام کی روشنی میں سیکھیں گے، میں بھی سیکھوں گا اور ہم سب سیکھیں گے۔ اور جیسا کہ جو ہمارے چرچ کا ویژن ہے، جو رویا ہے، جو خدا نے بلاہٹ دی ہے کہ کلیسیا چرچ، اس کے لوگ جو ہیں وہ 1000 سالہ بادشاہت کے لیے، آمد ثانی کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ اور جو یسوع مسیح کے لوگ ہوں گے، یسوع مسیح کی کلیسیا ہوگی، یسوع مسیح کی مسیح میں جو بھیڑیں ہوں گی، وہ آسمان پر پرے کے استقبال کے لیے جب وہ بادلوں پر آمد ثانی میں آئے گا، بادلوں پر آئے گا، تو سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ استقبال ہی نہیں کریں گے بلکہ نئے شہر یروشلم میں مسیح میں جو اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ ہم کیا کریں گے، بادشاہ۔ آمین۔ آج ہم مکاشفہ کی کتاب کی سٹڈی شروع کرتے ہیں، اور آج ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے سیکھنے کی مسیح میں آج کوشش کریں گے اور سیکھیں گے کہ خدا کا کلام، مکاشفہ کی کتاب جو ہے، اس کا جو بھید ہے، ہم سب مل کر کلام کی روشنی میں اس کو سیکھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ ہاللیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب میں حال کی باتیں ہیں جو موجودہ ہے، اس کے بعد مستقبل کی باتیں ہیں جو آنے والی ہیں، اس کے بعد ماضی بھی ہے جو گزر چکا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس فلاں پادری نے یہ مکاشفہ پڑھا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے کیسے پڑھا ہوا ہے، لیکن میں بائبل کی روح سے یہ جانتا ہوں کہ جو بندہ مکاشفہ کی سٹڈی کر لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے زندگی کے اندر یہ پورا نالج آ جاتا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہت کیا ہے، 1000 سالہ بادشاہت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، تخت عدالت کیا ہوگا، اور کس طرح خدا جو ہے وہ بعد میں دنیا کو سزا دے گا، کس طرح سے جھوٹا نبی آ جائے گا، اور زمین کے اوپر کیا کچھ ہونے والا۔ سب مکاشفہ کی کتاب کو نکالیں، پہلے بات۔ تو سب سے پہلے میں اس مکاشفہ کی کتاب کی چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے، جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں۔ پہلی بات، مکاشفہ کی کتاب کے اندر 7 مبارک بادیاں ہیں۔ 7 کیا ہے؟ مبارک بادیاں ہیں۔ اور پہلی ہی جو مبارک بادی ہے وہ کیا؟ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک۔ پہلی ہی بات کی مسیح میں 3 آیت کے اندر یہ پہلی مبارک بادی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کاپی پینسل، اس کو لکھنا شروع کریں۔
दूसरी मुबारकबादी मुकाशवा की किताब 14 बाब 13 आयत के अंदर है। लिख ले, मुकाशवा 14 बाब 13 आयत के अंदर दूसरी मुबारकबादी है। इसको जरूर स्टडी करें। मैं आपको इसलिए लिखवाता हूं ताकि आप घर जाकर पढ़ने की कोशिश करें और आपके अंदर तड़प हो, कलाम की आंख हो कि आज रात हमने क्या सीखा है और मैंने इसको पढ़ना है। तीसरी मुबारकबादी 16 बाब 15 आयत के अंदर है। लिख लो, 16 बाब 15 आयत। चौथी मुबारकबादी 19 बाब 9 आयत के अंदर है। 19 बाब 9 आयत। पांचवी मुबारकबादी 20 बाब 6 आयत के अंदर, 20 बाब 6 आयत। छठी मुबारकबादी 22 बाब 7 आयत। और सातवीं मुबारकबादी जो है मुकाशवा की किताब 22 बाब की 14 आयत के अंदर। 7 किस्म की मुबारकबादियां हैं इस मुकाशवा की किताब के अंदर। किस तरह से खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल इस मुकाशवा को बयान करता है। और 7 का अदद कामलियत का अदद है और यहां पर बहुत दफा 7 का जो है वो अदद इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह 7 कलीसियाएं हैं, 7 सितारे हैं, 7 चिरागदान हैं, 7 फरिश्ते हैं, 7 मोरे हैं, 7 आफतों के प्याले हैं, 7 रूहें हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं, लेकिन हम इसको पहले बाब से पढ़ेंगे जहां पर खुदा की रूहों का जिक्र आएगा। हम इसको साथ साथ बयान करते चले जाएंगे। और एक जगह पर एक सवाल हुआ कि क्या खुदा की 7 रूहें हैं? लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम अगर इसको पढ़ें तो ये खुदा की 7 रूहें, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुदा की 7 वजारतें हैं। जिस तरह यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा गया है तो उस वहां पर 7 रूहों का जिक्र है। खुदा की 7 रूहें नहीं हैं, लेकिन ये खुदा की 7 वजारतें हैं। जिस तरह हम कहते हैं जी बेदारी का रूह आ जाए, ऐसे है ना, तो इसी तरह ये 7 वजारतें, 7 रूहों का जिक्र है खुदा के कलाम के अंदर। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो मसीह में जीजो ये एक बहुत बड़ी बाबरकत, मसीह में जो ये एक बाइबल मुकद्दस में बुक है जिसका नाम मुकाशवा है। हालेलुया। और ये आने वाले वक्त का भी बयान कर रही है। इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ जो है खुदा के कलाम के अंदर बातें, आखिर वक्त की आगाही है इसके अंदर कि आखिर वक्त के अंदर क्या होने वाला, किस तरह से और रसूल जो है वो कलीसिया को आगाह कर रहा है। तो जी हम इसको पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम में से। पहली आयत, पहला बाब, यीशु मसीह का मुकाशवा। पहली बात, ये किसका मुकाशवा है जी? इसके आगाज ही के अंदर रसूल ने इसको कलमबंद किया, यीशु मसीह का मुकाशवा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और उसने अपना फरिश्ता भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नहीं। ये बात अब ये कौन लिखवा रहा है? ये मुकाशवा किसका है? उसने अपना फरिश्ता भेजकर क्या किया है? ये बातें जो है उन क्या करती हैं? रसूल पर जाहिर कर। और अब ये यूहन्ना रसूल जो खुदावंद के शिगिर्दों में सबसे छोटा शिगिर्द था और जिसको यीशु मसीह बहुत ज्यादा बेहद प्यार करता था। और ये वो यूहन्ना है जब यीशु मसीह सलीब पर था तो उसने कहा था शिगिर्द देख ये तेरी मां, क्योंकि ये वो शिगिर्द था जब यीशु मसीह सलीब पर था तो तब भी यीशु मसीह के पास ही खड़ा हुआ था।
हालेलुया। और यहां पर वो कहता है कि क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है। ये आसिया ये रोम का एक सूबा था जिसमें बड़े मुख्तलिफ शहर जो थे वो बसे हुए थे। और ये इस वक्त मौजूदा तुर्क का इलाका है। तुर्की जिसे आज हम कहते हैं, ये मौजूदा वो एरिया है। उसकी तरफ से जो है, जो था, जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए कहान भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे सब लोग। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया है उसने? उसकी मोहब्बत लाजवाब मोहब्बत है। क्या लिखा है? उस जो हमसे मोहब्बत रखता है। और एक मल्लम लिखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो मैं यीशु मसीह के ज़हन में था। काश अगर आप उसकी मोहब्बत को समझो और इस बात को जानो कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो आप सब उसके ज़हन में थे। इतनी मोहब्बत उसने की। हालेलुया। और देखो, जो हमसे बेहद प्यार करता है, सलीब पर दुख सहने के बावजूद भी फिर भी एक उलमा लिखता है कि जब यीशु सलीब पर था, दुख उठा रहा था, तो तब भी मैं उसके ज़हन में था। यीशु मसीह मेरे बारे में सोच रहा था। मैं कहता हूं कि उस वक्त भी यीशु मेरे बारे में सोच रहा था। अभी बेटा आकाश बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे, बेटे लौट, बेटे मैं ढूंढूं तुझे, पुकारूं तुझे। यीशु मसीह उसकी मोहब्बत ला सवाल मोहब्बत है। और आज हम पहली कलीसिया पर बात करने के लिए जाएंगे। पहली कलीसिया के फरिश्ता को जो खत लिखा गया था, वो खत इफिसस की कलीसिया को लिखा हुआ खत। और जो फरिश्ता है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, फरिश्ता जो फरिश्ता है, ये कलीसिया के पासवान को कहा गया। जो 7 चिरागदान है, ये 7 कलीसियाएं। जो 7 सितारे हैं, ये भी 7 सितारे जो हैं, ये भी मसीह में जो पासवान के लिए ही लफ्ज बोला गया है। क्योंकि कलीसिया के खादम को, पास्टर को सितारा भी कहा गया है और फरिश्ता भी जो है वो कहा गया है। तो आज हम बात करते हैं कि जो मोहब्बत खुदा को चर्च से, कलीसिया से, उसके लोगों से है, और वो अपने लोगों से प्यार करता है। क्योंकि वो जब सलीब पर था, दुख उठा रहा था, जान दे रहा था, तो तब भी हम सब उसके ज़हन में थे। वो फिर भी सलीब पर भी हम सबको पुकार रहा था। कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और बख्श देने का लफ्ज जो है, इसका मतलब है कि कोई चीज अगर बख्श दी जाए तो उसको देकर वापस नहीं ले। खुदा ने फिर भी अपने बेटे को आपसे जुदा नहीं किया, क्योंकि उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आओ उस जलाली खुदावंद के लिए जोरदार तालीम जाओ। आमीन। हालेलुया। आज हम इफिसस की कलीसिया के बारे में आज सीखने की जो है वो कोशिश करते हैं कि खुदा ने इफिसस की कलीसिया के साथ उसको एक शिकवा था। और आज हम बात करेंगे इसी तरह। आज जो हाल की कलीसियाएं हैं, बहुत सारे शिकवे आज भी खुदावंद को कलीसियाओं से हो सकते हैं। और ये शिकवा क्या है? 2 बाब की पहली आयत के अंदर
इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, क्या लिख? जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिराग तानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते थकता नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तुम निकिलियों की कलीसिया से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को। अब यहां पर इफिसस की कलीसिया की आज हम स्टडी करेंगे। इफिसस की जो कलीसिया है, इफिसस का जो लफ्जी मतलब है, इसका मतलब है मरगूब, दिल पसंद, महबूब या दिलदार होना के, ये इसके जो इफिसस के जो मायने, यानी कि ये महबूबा कलीसिया है, ये एक दिल पसंद कलीसिया है, ये दिलदार कलीसिया है। लेकिन खुदावंद को इसे शिकवा क्या है? और इफिसस मसीह में जीजो, ये एशिया का, इसको नूर भी कहा जाता है। इफिसस की कलीसिया को एशिया का नूर भी कहा जाता है। और इफिसस शहर बड़ा मसीह में जीजो एक ऐसा शहर है जिसके अंदर रोशनी रोशनी है और जिसको नूर भी कहा जाता है। और लेकिन ये इफिसस की कलीसिया मोहब्बत से खाली कलीसिया है। अगर इस कलीसिया की चंद हम तकसीम करें तो इस कलीसिया का जो है तारीफ के अल्फाज हैं। नंबर 2 शिकायत शिकवा है, खामियों की निशानदही है। नंबर 3 आगाही मशवरा है, इसके लिए असलाह है। नंबर 4 सजा तंबिया, खुदा कहता अगर तू ये ना करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, सजा दूंगा। नंबर 5 अजर है। और 2 आयत के अंदर तारीफ क्या है, काम, मोहब्बत, मेहनत, सब्र। काम, मेहनत और सब्र, ये तारीफ। नंबर 3 आयत के अंदर लिखा है सब्र और मेरे लिए दुख उठाना। आयत नंबर 4 में पहले शिकायत है खुदावंद को, पहले सी मोहब्बत ना रही। आयत नंबर 5 में असलाह है, तौबा कर। आयत नंबर 6 में सजा है, चिराग से हटा दूंगा। और आयत नंबर 7 में अजर है, गालिब आने पर जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा। हालेलुया। ये खुदावंद इस कलीसिया की बड़ी तारीफ करता है। और लेकिन कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत है। हालेलुया। आज हम जो काम है, मशक्कत है और सब्र है, हम इस पर बात करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे काम को, तेरी मशक्कत को और तेरे सब्र को जानता हूं। तारीफ है ये पहले अल्फाज यीशु मसीह के तारीफ के हैं। और जो काम के लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है एरोगोन। एरोगोन का जो मतलब है, यहां काम करने से मुराद सरगर्मी है। यानी खुदावंद ये देख रहा है कि ये कलीसिया बड़ी सरगर्म कलीसिया है, बड़ा काम करने वाली कलीसिया है, थकने वाली कलीसिया नहीं, हारने वाली कलीसिया नहीं, झुकने वाली कलीसिया नहीं, ये बड़ी काम की कलीसिया है, ये काम की तारीफ।
اور مشقت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کپوس. جو کپوس کا لفظی مطلب اس کا مطالعہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا تھکاوٹ کے بعد کا تجربہ. یعنی خداوند یسوع مسیح ان کی محنت اور شدید تھکاوٹ کے بعد وفادار رہنے کی تعریف کر رہا ہے. افسس کی کلیسیا تھکے ہونے کے باوجود بھی خدا کے ساتھ وفادار یہ کلیسیا ہے. وہ ان کے کام کی بھی تعریف کر رہا ہے, ان کی مشقت کی بھی تعریف کر رہا ہے. اور صبر کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہے ہپومونے. اس لفظ کا استعمال, اس کا مطلب ہے اس صبر سے مراد یعنی شدید اذیت اور شدت کے بعد ثابت قدم رہنا. یعنی روم کی حکومت مسیح کلیسیا پر اتنا تشدد کرتی تھی, اتنا ظلم کرتی تھی, اور یہ یوحنا رسول بھی جو تھا اسی تشدد میں اور اسی مسیح میں جو اذیت کے اندر پیتمس کے جزیرہ کے اندر جو تھا وہ ڈال دیا گیا تھا. اور یہ افسس کی کلیسیا پولس رسول نے قائم کی تھی, اور اس کلیسیا کو قائم ہوئے 40 سال گزرے تھے جب یہ خط افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا, اور یہ کلیسیا پولس رسول نے قائم کی تھی. پولس رسول اس کلیسیا کے اندر جو تھا 3 سال رہ کر ان کے لیے دعائیں کرتا رہا, اور اسی کلیسیا کے اندر بہت سے رسولوں نے کام کیا, اور جو یوحنا رسول جو تھا وہ بھی اسی کلیسیا کے اندر ہی تھا, کیونکہ جب صلیب پر یسوع مسیح نے کہا دیکھ یہ تیری ماں ہے, تو یوحنا عارف جو تھا پھر مریم کو بھی اسی کلیسیا میں اسی شہر کے اندر لے کر آیا تھا. لیکن خداوند تعریف کر, اور اسی کلیسیا کے اندر جو یوحنا رسول تھا جس کو یوحنا عارف کہا جاتا, اسی کلیسیا کے اندر وہ بھی اس کلیسیا کی پاسبانی کرتا. یہ ایک بڑی مضبوط کلیسیا تھی, یہ بڑی دل پسند کلیسیا تھی, یہ محبوبہ کلیسیا ہے. لیکن خداوند کیا کہتا ہے, مجھے تجھ سے یہ شکوہ, اور وہ کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ ہاللیلویا. کیا شکوہ ہے اس کو؟ تو نے پہلی سی محبت ہے. ابھی ہم محبت کی طرف آئیں گے. مجھے تم سے یہ شکوہ ہے. آیت نمبر 3 کے اندر وہ کیا کہتا ہے؟ اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکتا نہیں, مگر مجھ کو تجھ سے ایک شکایت ہے. آیت نمبر جب ہم 4 کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ شکایت کیا ہے؟ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت. اب یہ کلیسیا محبت سے خالی کلیسیا تھی. اب اس کلیسیا کے اندر محبت نہیں. اب دیکھو, اتنا کام کرنے کے باوجود, اتنی مشقت کرنے کے باوجود, اتنا صبر کرنے کے باوجود, پھر بھی خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے ایک شکوہ ہے. اب وہ شکوہ کیا ہے؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. اور ہر کلیسیا کے اندر 4 قسم کی خدمت کا ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہے محبت. ہاللیلویا. اگر کسی کے اندر کام ہے, اگر یہ کسی کلیسیا کے اندر اگر یہ محبت نہ ملی تو پھر خدا کیا کہتا ہے کہ مجھ سے تجھ سے یہ شکوہ ہے. اب اس شکوے کے لیے کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک صلاح دوں. اب یہ کلیسیا سب کچھ ٹھیک طرح سے چل رہا تھا. اب یہ نکیلیوں کے یعنی بت پرستی کو, جھوٹے نبیوں کو بھی پہچانتے. اس کلیسیا کو جھوٹے نبیوں روحوں کی پرکھ کا بھی امتیاز, سب کچھ کر رہی ہے. لیکن یہ کلیسیا محبت سے خالی کلیسیا ہے, دل پسند کلیسیا ہے, محبوبہ کلیسیا ہے. خداوند اس کو چاہ رہا ہے, لیکن وہ پھر کہتا مجھے تم سے شکوہ, تو نے پہلے سے محبت چھوڑی. بس توبہ. کیا کہا؟ توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس سمت سے جو آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے, جس سے خدا کو شکوہ ہے, آپ اس کو چھوڑ دو, ترک کر دو اور خداوند کی طرف رجوع لے. توبہ کا یہ مطلب ہے.
کہ جو کام خداوند کو پسند نہیں ہے اس کو ترک کرو, اپنی زندگی سے نکالو اور خداوند کی طرف آ جاؤ. وہ کہتا ہے مجھے تجھ سے اور آگے 5 آیت کے اندر کیا کہتا ہے, میں تجھے صلاح دیتا ہوں. اور وہ صلاح کیا کہ توبہ کر. توبہ کرنے کے بعد کیا کر, پہلے کی طرح کام کر, جس طرح تو پہلے محبت رکھتا تھا اسی طرح پھر اپنی محبت کو بحال کر. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے پاس آ کر تیری جگہ سے تیرا چراغ دان ہٹا. اب یہ چراغ دان ہٹائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ چراغ دان کلیسیا ہے, یعنی اس چراغ دان سے مراد ہے کہ جس طرح ایک چراغ جلتا ہے اور وہ دوسروں کو روشن کرتا ہے, اسی طرح ہر کلیسیا کا کام ہے کہ کلیسیا کے اندر خداوند کا چراغ چلتا نظر آوے, اور یہ جو روشنی ہے یہ روح القدس کی روشنی کو ظاہر کرتی ہے. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیری جگہ سے تیرا چراغ دان ہٹا دوں گا. پھر تو ایک ایسی کلیسیا ہو جائے گی خدا کے روح سے خالی کلیسیا, تو خدا کی حضوری سے مسیح سو خالی کلیسیا بن جائے گی. پھر تو ایک عام انسان کی مانند بن جائے گا اور تیرا اجر جو آسمان پر ہے پھر وہ تجھے نہیں ملے. آج ہم غور کرتے ہیں, اسی طرح آج ہم محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, فاسٹنگ, روزے, دعائیں, بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن اگر محبت نہ ملی تو خدا کہتا مجھے تجھ سے یہ سیکھا. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. ابھی بدھ کو برکت ٹی وی والوں نے چرچ میں ایک عبادت کا ارینج کیا تھا, آل پاکستان پاسٹرز ریوائیول, بیداری کے لیے کہ پاکستان کے اندر بیداری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اس پلیٹ فارم پر جو ہے ایک پروگرام ہوا جس میں آل پاکستان کے پاسٹر وہاں پر موجود تھے. یہ بہت, اور میں نے وہاں پر خدا کی حضوری کو دیکھا تھا. خادم آنسو بہا کر پاکستان کے لیے دعا کر, اور وہاں پر بولا جا رہا تھا اپنے گھروں کے لیے دعا کرو, اپنی گلیوں کے لیے, محلوں کے لیے, گاؤں کے لیے, شہروں کے لیے, صوبوں کے لیے, پاکستان کے لیے ریوائیول مانگو, بیداری مانگو, بیداری مانگو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کے اندر میں نے اپنی ہسٹری میں یہ ایک ایسا پروگرام مسیحی عبادت دیکھی ہے جس میں آل پاکستان منسٹریز کے خادم اکٹھا تھے. پھر خادم پر ہاتھ رکھ کر اپنے لیے نہیں دوسرے خادم کے لیے دعا کر رہا ہے. اور کیا وہاں پر میں نے ایک بیداری کو دیکھا. اور آج ایسی محبت آج کلیسیوں کے اندر نہیں ہے. آج ایک چرچ کا فرد دوسرے چرچ جانا پسند نہیں کرتا. آج ایک پاسٹر دوسرے پاسٹر کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتا. جتنی مرضی مشقت کرے, کام کرے, صبر کرے, اذیت اٹھائے, سب کچھ ہو جائے, لیکن اگر محبت نہیں ہے تو خدا نے کہا تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تیری جگہ سے آ کر تیرا چراغ دان ہٹا. اگر تو ایسا کرے گا تو پھر اجر کی بات آ جائے. میں تجھے کیا کروں گا, اس درخت سے پھل کھانے کو دوں گا جو کہاں پر ہے, فردوس ہے. یہ پھل کیا ہے, اس پھل کو کیا کیا گیا ہے, زندگی کے درخت کے ساتھ تشبیہ بھی دی گئی. یہ درخت زندگی کا درخت ہے, ہاللیلویا. اور یہ زندگی کا درخت یسوع مسیح ناصری. پریز دی لارڈ. اور آپ کو میں ایک اور بات کہوں, 6 آیت کے اندر اب یہ مکاشفہ کے جو پہلے 3 باب ہے نا, یہ حال کی بات چل رہی ہے, یہ حال موجودہ ہے. اس کے بعد 3 باب کے بعد چوتھے باب کے سٹارٹ ہی کے اندر وہ کہتا ہے میں روح میں آ گیا اور خدا نے کہا اٹھا میرے پاس اوپر آ جا. پھر اوپر کی باتیں ہوں گی, آسمان کی جو کلیسیا ہے آسمان پر اٹھائی جائے گی. اب یونا عارف اوپر آسمان پر سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک کلیسیا 1000 سالہ بادشاہ کے لیے اٹھائی جائے گی. اس کے بعد منظر عام کیا ہوگا, اس کے بعد 3 باب کے بعد مستقبل کی بات آ جائے گی, آنے والے وقت کی بات ہے وہ کی جائے گی. یہاں پر مستقبل کی بات ہے, چھٹی آیت مستقبل کی بات کر رہی ہے. اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کہن بھی بنا دیا. کیا کر دیا, کہن بھی. یسوع مسیح سردار کہن ہوگا تو جو کلیسیا کے لوگ ہوں گے وہ کہن ہوں. بادشاہی کا مطلب کیا ہے کہ وہ 1000 سالہ تک بادشاہی
کریں گے. کیا کریں گے 1000 سال تک؟ بادشاہی کریں گے. بولو 1000 سال تک کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے. تو بائبل کے اندر لکھا ہے بادشاہوں کا. تو اس کا مطلب ہے یہ ان بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ مستقبل کی بات ہو رہی. آنے والے اس وقت بادشاہ آپ لوگ. وہ سردار کہاں ہوگا؟ آپ بادشاہ ہوں گے اور وہ بادشاہوں کا. آپ سردار, وہ سردار کہاں ہوگا؟ آپ کہاں ہوں. آپ بادشاہ ہوں گے اور وہ آپ لوگوں کا بادشاہوں کا. یہ آج مستقبل کو آنے والے وقت کو ظاہر کر دے. اس کی بیٹیاں رانیاں ہوں گی اور اس کے لوگ جو ہیں وہ راجے ہوں گے, بادشاہ ہوں گے. آپ بادشاہ ہوں گے. کسی اور بادشاہ کی بات نہیں کی جا رہی, وہ آپ کی بات کرے. مستقبل کی بات ہو رہی ہے, یا آنے والے وقت کی بات کی جائے جب کلیسیا 1000 سالہ بادشاہت کے لیے آسمان پر اٹھا لی جائے گی. تو مسیح وہاں پر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر لوگ 1000 سال تک کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے. کریں گے مطلب ہے کہ کوئی بادشاہ حکمرانی کر رہا ہے, آپ کی وہاں پر حکمرانی ہوگی, آپ بادشاہ. ہاللیلویا. لیکن افسس کی کلیسیا سے خداوند کو ایک شکوہ ہے, تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. اگر ہم پہلی سی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں, اگر ہم محبت والے نہیں, محبت کرنے والے نہیں, اگر ہم محبت سے خالی ہیں, تو مسیح پھر خداوند کو شکوہ ہے اگر تو نے توبہ نہ کی. سب سے بڑی بات ہے محبت. افسیوں کے خط جو کلیسیا افسیوں کا خط نکالے رہا ہے, افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں پولس رسول نے ایک دعا کی ہے. سامنے نکالے افسیوں کا خط 3 بار. افسیوں کے خط کے اندر پولس رسول نے ایک دعا کی ہے. ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں. جی افسس کی جب پولس رسول 3 سال اس افسس کی کلیسیا کے لیے, افسیوں کو جب خط لکھا افسس کی کلیسیا کے لیے دعا کر رہا تھا, تو وہ دعا کیا کر رہا تھا؟ تب بھی وہاں پر پولس رسول نے ایک دعا کی 17 آیت کی. ہم اس کو 14 آیت سے پڑھتے ہیں. افسیوں کا خط 3 باب 14 آیت. اس وقت سے میں اس بات کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ گھٹنے. اب گھٹنے ٹیک کر وہ کیا کر رہا ہوگا؟ دعا کر رہا ہوگا. تو اب پولس رسول کلیسیا کے لیے دعا کیا کر رہا ہے؟ جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے. کیا کرے گی تمہیں یہ؟ کس کی دولت سے؟ اپنے جلال کی دولت سے یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے. کس کے روح سے؟ جو جلال کا روح ہے, اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جائے. اب یہ بدن کی بات نہیں کی جا رہی, انسان کلیسیا کی اسپرچول لائف کی بات کی جائے گی. روح میں, باطن میں زور آور ہو جاؤ اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں. اب لفظ آ گیا, دعا کیا ہو رہی ہے؟ مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کرے. اب اس محبت کے لیے پولس رسول دعا اور افسس کی کلیسیا کو سے خداوند کو شکوہ ہے, اور اس شکوہ تو نے پہلی سی محبت ہے. پولس رسول اس کے لیے پہلے ہی پروفیسی کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے کہ تم محبت میں جھاڑ پکڑ کر بنیاد قائم کر سکو. یعنی اس کلیسیا کے اندر محبت کی بنیاد جھاڑ قائم نہیں ہے. یہ کلیسیا جو ہے محبت سے خالی کلیسیا تھی. اور اس نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ فردوس میں سے پھل کھانے کو. ہاللیلویا. اور آج اس پیغام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم روزے رکھنے والے, دعائیں کرنے والے, لمبے لمبے
घंटों तक हम घुटनों के बल होने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। कलाम के अंदर क्या लिखा है? मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। अगर हम मोहब्बत से खाली रहे तो कुछ अजर हमें नहीं मिलेगा। अब ये कलीसिया किस तरह से मशक्कत करती है, काम करती है, सब्र कर रही है, लेकिन फिर भी खुदा कहता मुझे तुझसे एक बात की शिकवा है, निशानदेही खुदावंद ने करवा दी। हालेलुया। और आज हम इस बात पर गौर करें, क्या वो कलीसिया है जो मोहब्बत से भरी कलीसिया है, या वो कलीसिया है जो मोहब्बत से खाली कलीसिया है? अगर ये मोहब्बत ना मिली तो वो कहता है कि तेरे पास आऊंगा और आकर तेरे चिरागदान से तुझे क्या करूंगा, उसके बाद कोई अजर। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूं, सलाहकारी कर रहा है खुदा इस कलीसिया के साथ, और यही सलाहकारी आज हमें हाल की कलीसिया के लिए खुदा का कलाम कर रहा है। आज हमें अपनी बातनी इंसानियत पर गौर करने की जरूरत है। पौलुस रसूल कह रहा है कि बातनी इंसानियत में बहुत ज्यादा जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर बुनियाद कायम करके सात कशों समेत बाखूबी मालूम कर सको उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह की इस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, और तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। ये मोहब्बत हमें यीशु मसीह की पहचान के अंदर ले आती है। अब ये इफिसस की कलीसिया जिससे खुदा को शिकवा है, ये जुल्म उठाने वाली कलीसिया थी। ये लोगों पर जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे। ये मोहब्बत से खाली थी, प्यार करने वाले नहीं थे। इनमें मोहब्बत, जरा सी भी मोहब्बत नहीं है, लेकिन कल सब कुछ नहीं है खुदावन के लिए। वो कहता है तो नकीलियों की कलीसिया, नकीलियों की मनादी से भी नफरत रखता, जिससे मैं भी नफरत रखता। क्योंकि इफिसस के अंदर जब पौलुस रसूल ने मनादी की तो मसीह कलाम के अंदर लिखा है कि इफिसस के अंदर जो बड़ी देवी का मंदिर था, बुत था, जितने जादूगर थे सब ने अपनी जादू की किताबें जला दी और सब घुटनों के बाल हो गए खुदावन के हजूर के अंदर। बुत खाने खत्म कर दिए गए, लेकिन फिर भी खुदावन कहता मुझे तुझसे शिकवा। जब हम ग्रंथियों के खत की स्टडी करते तो क्या लिखा है? ईमान, अमीर, मोहब्बत, ये तीनों ही दामी हैं, लेकिन इनमें अफजल कौन है? मोहब्बत। नबूवतें हो जाती रही, वही बात है जो इफिसस की कलीसिया को की जा रही है। बात इल्म हो नाक़िस हो जाएगा, इल्म ना तमाम हो जाएगा, अगर कायम रहेगी तो मोहब्बत। अगर हम यहां पर रहकर इस मोहब्बत को तरजीह नहीं देंगे, आपस में मेल मिलाप नहीं रखेंगे, बेदारी रिवाइवल को लाने वाले नहीं बनेंगे, इस मोहब्बत की बेदारी कलीसियों के अंदर लाने का वसीला नहीं बनेंगे, खाली रहेंगे, तो कहता तेरा आसमान पर कोई अजर नहीं, मैं तेरी जगह से तेरा चिरागदान हटा। इसीलिए ऐसा चर्च, ऐसी कलीसिया, ऐसी भेड़े बन जाओ ताकि आपके वसीला से रूहें मोहब्बत की बेदारी में बढ़ती चली जाए। आमीन, हालेलुया। ऐसा चर्च बन जाओ, मोहब्बत करने वाला चर्च बन जाओ। ये सात कलीसियाएं यीशु मसीह की कलीसियाएं, हाल की कलीसियाएं यीशु मसीह की कलीसियाएं, लेकिन हम तो पास्टर मुख्तार के तौर पर भेज दिए गए हैं ताकि उसकी कलीसिया को ये पैगाम सुनाने वाले बन जाए। हालेलुया। और जो फरिश्ता है ये पास्टर है, खत फरिश्ता को लिखा जा रहा है, जाकर अपनी कलीसिया को बता दे, उनको तंबीह कर दे कि खुदावंद को तुझसे ये शिकायत है। हालेलुया। आज गौर करो, आज दुनिया के अंदर बड़ी मसीह में चीजों
की कहते हैं हफड़ा दफड़ी लगी हुई है। तो मैं कदी कदी सोचना कोई समझ च गल नहीं होती, कुछ नहीं पता चल रहा की होने वाला है ते की नहीं होने। लेकिन पाक रूह मुझे एक बात जरूर बताता है कि ये कलीसिया को मैं लेने के लिए आ रहा हूं। चर्च बन जाओ, कलीसिया बन जाओ, यीशु की कलीसिया बन जाओ, यीशु की भेड़े बन जाओ। वो कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज, मेरी भेड़े मेरी आवाज। ते ए कदी ना कहना मैं पादरी शफीक दी कलीसिया में उहदी चर्च जावांगा, कहना मैं यीशु दी कलीसिया हर जगह दी जाके कलीसिया को रोशन करने वाला बनांगा। हालेलुया। जे पादरी दी कलीसिया बनोगे ते रह जाओगे, यीशु मसीह दी कलीसिया बन जाओगे ते आसमान ते चले जाओगे। इसे लई अज पादरियां दी कलीसिया जेड़ियां जे ए मोहब्बत तो खाली जे, ते जेड़ी यीशु मसीह दी कलीसिया जे ओ मोहब्बत ना भरी हुई कलीसिया। मैंने कलीसिया के लिए आपको साथ दे दिए थे, मैंने आपको पहचान दी थी। कलीसिया क्या है? कलीसिया यीशु का बदन है, कलीसिया यीशु की दुल्हन है, कलीसिया मसीह की ममूरी है, कलीसिया खुदा का घराना है, कलीसिया खुदा का भेद है। हालेलुया। आप वो लोग हो, खुदा का भेद हो, यीशु मसीह का बदन हो, यीशु मसीह की दुल्हन हो, मसीह की ममूरी हो, उसके घराने के लोग हो। क्योंकि वहां पर क्या लिखा है पतरस के खात के अंदर, तुम शाही कानों का फिरका, तुम वो लोग हो, बरकसीदा नस्ल हो, चुन लिए गए हो, अलग कर दिए गए हो। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से मोहब्बत रखो जो दुनिया के अंदर है, क्योंकि दुनिया और उसकी चीजें मिटती जाती हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह अब तक कायम रहने वाला खुदा है, उसकी बादशाही भी 1000 साल तक कायम रहेगी। हालेलुया। जानो, जानो, पहचान करो अपनी। आपके लिए खून बहाया गया, आपकी कीमत अदा कर दी गई। अपने अंदर से रूह के फल पैदा करो। हालेलुया। अगर आप रूह से पैदा हो चुके हो तो 30 गुना वाले हो, रूह से भर गए हो 60 गुना वाले हो। अगर आप रूह की मर्जी को पूरा करने वाले हो तो 100 गुना हो। रूह की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दो, आपको 100 गुना फल मिलेगा। पतरस ने कहा खुदावन हमने तेरे लिए अपने घर बार माँ बाप बीवी बच्चे छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह के अल्फाजों से मुझे ऐसा, जब मैं पढ़ता हूँ ऐसा मालूम होता है कि यीशु मसीह ने हंसा होगा, वहां पर बड़ी खुशी फील की होगी। तो यीशु मसीह बड़ी खुशी के साथ, मुझे ऐसे लगता है कि यीशु मसीह बड़ी खुशी के साथ ये बात कर रहा होगा। उसने कहा इस आलम में 100 गुना, आने वाले आलम में हमेशा। कोई ऐसा नहीं जो मेरी खातिर कुछ छोड़े और कोई यहाँ पर 100 गुना ना मिले और आने वाले आलम हमेशा की जिंदगी, ये हो नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। और इस दुनिया के अंदर रहकर दुनिया से ख्वाहिशों को, मैं ना एक दिन एक चीज को सोच रहा था बड़ी गौर के साथ। मैंने कहा खुदावन जेड़ा ही काम होंदा साडे मिसियां तो कुछ शुरू होंदा है, मैं बड़ा परेशान है। चर्चा में गहमा गाई लगी है, पास्टर जोर लगा रहे, बड़ा सिखा रहे, लेकिन सारियां हरकतां मिसियां तो क्यों शुरू होंदियां? जे पार्लर आ जांदा सब तो पहले मिसियां नूं तरजीह दित्ती जांदी, सारियां भैणां पार्लर वाली तुर पैंदियां। ऐसे झूठ झाड़ को नहीं जी, सच्ची गल। ए पार्लर पूरा वाले चिट्टे रंग इत्थे रहे ने, उत्थे सफेद जामे पाए जाने ने। ठीक है सुनो, जे कोई टिकटॉक वाला आ जांदा तो वही सारे मसीह लगे होंदे ने, जे कोई फोन चंगा आ जांदा पहले मसीहां ने। मैं खुदावन दी की गल आ, खुदा दा पाक मैनूं गाइड कर रहा, मेरे जेहन च मेरे दिल च गल पा रहा। वो कहंदा ए शैतान इसलिए इन्हां दे पिछे ਜਿਹੜੇ 1000 ਸਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਦੂਸਰੇ ਖਾਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਜਹਾਂ के खुदा ने आंखों पर पर्दा दे आंखें अंधी कर दिए ताकि मसीह के जलाल की खुशखबरी तक पहुंचे ही ना। ये सब तो बड़ा खुदा दा पाक रू कहंदा है ये मनसूबा शैतान दा जिहदे च अज मसीह सब तो पहलों फस जांदे ने ते सब तो ज्यादा फस जांदे। क्यों? क्योंकि 1000 साला बादशाह दे वारिस ने, वो इन्हां नूं इस 1000 साला बादशाह नूं डकना चाहंदा है। वो कहंदा इत्थे चिट्टे चुट्टे हो जाओ, उत्ते जाके पता नहीं की बनना है। कुछ नूं कह दो ना भैन जी आ काम कहंदी भाजी वेखी जाएगी जो यीशु मसीह आएगा। और 5 कुआरियों वाली कलीसिया ना बनिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕੁੱਪੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? नो नो नो,
मैं पार्लर वालों के खिलाफ नहीं हूँ, बस थोड़ा सा जरा मैं बता रहा हूँ कि शैतान ऐसे ऐसे करता है। तो इसलिए हमें जरूरत है बहनों, अगर आप चर्च हो कलीसिया हो तो पतरस का खत पढ़ो, तिमोथियस का खत पढ़ो, किस तरह से ईमानदार औरतें ईमानदार बहनें, कलाम के अंदर लिखा अपने आप को संवारती थी, किस तरह से वो कलीसिया की जो बहनें औरतें होती थी किस तरह से अपनी हिफाजत करती थी। तो आज तो सबसे बड़ी चर्च के अंदर ये प्रॉब्लम बनी, जब तक चर्च में बहनें फैशन करने जाती है ऐसा लगता है चर्च ही नहीं लगना। आज इस तरह का माहौल आज सी, और क्या ये मोहब्बत है? नहीं, जानो अपने आप को, चर्च पहचान करो, आप यीशु मसीह का बदन हो, आप यीशु मसीह का घराना हो, उसकी ममूरी हो। और वो पलूस क्या यहाँ पर दुआ कर रहे और ईमान से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। मसीह आपके अंदर सुकूनत करना चाहता है, वो चाहता है मैं आप में सुकूनत करूं, वो अपने घराने में आना चाहता है, वो अपनी कलीसिया चर्च में आकर सुकूनत करना चाहता है। क्या मोहब्बत है हमारी खुदा के साथ, और यही शिकवा यीशु मसीह को अपनी इस कलीसिया से, तूने पहले से मोहब्बत तौबा कर, तो पहले की तरह क्या कर, काम, तो तुझे अजर मिलेगा। अगर तूने ऐसा ना किया, अब देखो ना, कोई बंदा कोई पुट्ठा सीधा काम करने कई मशवरे दे, भाई तू इस तरह कर ला बच जाएगा। यीशु मसीह ने सलाहकारी मशवरा दे दिया, अगर तू तौबा कर, अगर तूने ना की तो ये। आज जानो, इसका मतलब ये नहीं है आपने तौबा किया, पानी का बाप सुना फिर आपको तौबा की जरूरत है। नो 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 नो, तौबा का जो मतलब है कि अगर हम मसीह में चर्च होने के बावजूद, चर्च कलीसिया होने के बावजूद, उसकी बेड़े होने के बावजूद अगर आप अपने अंदर मोहब्बत नहीं रखते तो वो मोहब्बत करनी शुरू कर दो। आपकी ये तौबा है, कान पकड़कर तौबा तौबा करने वाली जरूरत नहीं है, बल्कि वो आप उन हरकतों से बाज आ जाओ। अगर आसमान पर जाना चाहते हो तो ये खुदा के कलाम की सलाह। हालेलुया। मत्ती के इंजील में, लुका के इंजील में क्या लिखा है, ढूंढ उसकी रास्तबाजी और बादशाही को सारी चीजें तुम्हें इनाम में, तो बाकी तो सब कुछ इनाम में है। पतरस को यीशु मसीह ने कह दिया है इस जहान में क्या मिलेगा जी, 100 गुना। की मिलेगा जी, 100 गुना। आने वाले आलम में क्या मिलेगा, हमेशा की। खुदा देता है, यहाँ पर भी देता है, गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, कारोबार मिलेंगे, बिजनेस मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, और वहां पर भी आपको आसमान की बादशाही मिलेगी। हालेलुया। इसलिए जानो, पहचानो यीशु मसीह को, आओ अपने सरों को झुकाओ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो।